hindi thome ko. Michilo thiju thome le. Sorry, Illa Hatio Taklai Chini Bharat Ha Kotorni Jotnis like Kotor, Banankuk Mani Je Chongmari Lokosabha Aboni Ostados Chongmari Taklai Bisio Abunarogoi Chini je luku kuthum o luku kuthum ni ora manjak phainai ba oroni sabhapati mandali ni borom ganang ora adamra taibor manjak phaikha Chini party Bharati Communist Party Marxbadi tai Jatiyo Congress taibo kubon dolni দেশ বেরেমো চিনি ইহা কতন্ন বা আপনো কারাখাই নারণনে বাগে চিনি যে রায়দা আপনো যারা হামজাং নাই যত দল মিলেই চুং ইন্ডিয়া জোট বা ইন্ডিয়া মঞ্চ চুং খলাইখা ও ইন্ডিয়া জোটনি দলনি নেতার তাইবো তিনি ওরা মানজা ফাইনাই Chini Amar Babu Song, Tako Bukurab, Hakchalo Tomibo Jara, Chini Kharang Khananai, Jotto, Tako Bukurangno, Chini India Monchoni Ongoi, Tai, Pochim Tripura Lokosabha Asono, Chini Prathi, Jatiyo Congress ni Neta, Borongni Pradesh Sabhapati, Ashish Kumar Sahani Ongoi, Jotuno, Kulumaya Faro, Khagaham Yapar. Tako Bukhara, Je Chongmari Bishingabo, Lokosabha Chongmari, but Jekuno Chongmari, Chini, if Deshni Lukurongni Bagoi, Abo, Belai Kai, Nampugo Abasung Saimat. কিন্তু আপনি বিশিংব লোকসভা যদি হিংখায় ফাইনাই বিশিবানি বাগে শুধু এই ভারত হাকতনি সরকারিয়া হাফাঙ্গিয়া 140 কোটি বরংনি কাহাম হাইমিয়া নাইকিনি খাইনানি বাগই চিনি দেশ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তন্ত্র তুইব তাইব 28টা রাজ্য ও রাজ্য সরকারতম 6টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলতম বিনিতলা হব জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত এডিসি আমতই যেসব জলাতই সংবিধান রোগই আমতি প্রতিষ্ঠান তমনাই আবন চালমনানি বাগই বা তুজুলনানি বাগই যে কেন্দ্রীয় সরকার অংখা যত্তনি সেলাই বিনি অথরিটি বা বিনি পাওয়ার অমই আবনি যে গুরুত্ব বা নাংকুমানি কোনো তাই কোনো বাই কোনো বিচার নিয়া কিন্তু তাকো বখর থাংনাই 10 বছর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব চীনে ই ভারত হা বন যে জায়গা তুমুই ফাইখা ভারতীয় জনতা পার্টি বরংনে सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ते बिसिंगतै चीनी देश ने बरंने
तांगमं चामं वानसुंगमं बेबाक फाइसिं जे विपद चलो सिखलायनायनि बागै तिनि थांनाय 10 बछर बरक सामुं तांखा ताई ताकलाय जुदि चंगमारियो बरक किफिलि फाइमानो ब जगत लांनानो आबो जों ताव वानसुं मैयाखौ ओंगै इ अष्टादश निर्वाचन थांनाय जे 17टा निर्वाचन हाय शुधु भोट कायसा रेनानि सरकार कायसा रेनानि कायसा भोटार बा नागरिकङै अवश्य दायित्व पालन खायनानिया बिनि लगे जे देश धर्म संस्कृति आचार नियम कानून अबनो बेबाक स्लेनानि बागै भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तिनि चाइतो गइतङ आबो हইতে देश तो रक्षा खायनानि ताकलाय इ चंगमारियो असामंनो जों मातांलायनाय ओंगै चिनि देश पराधीन तंफ्रो 1947 इंराजियो ब्रिटिश तो रखलायनानि बागै आफ्रो जों जे बुमुंग्रमनो चिनि इतिहास पढ़ियो महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बसु जवाहरलाल नेहरू EMS नंबूदिरीपाद ज्योति बसु बिनि लगे जरा धर्म समाजते सामुं तांनाय स्वामी विवेकानंद राजा राममोहन राय हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टान बेबाक बरंने जाने जाने सामुं बुतां जाने जाने धर्म विश्वास जाने जाने कर्मसूची बा सामुं बुतां तंफानो एजेंडा कायसा स्लोगान कायसा आगे ब्रिटिश न रखलागिरा दी देश तो स्वाधीन खलागिरा दे देश ती लोकरंनि आगो क्षमता तुबुगरा दी आबोनि उलावो जे कांग्रेस नीति कम्युनिस्ट नीति ताई कुबंदंनि नीति आबोतियै कताल खाय जों संविधान स्नामै जों बातालायमाननाय देश तो स्नाममाननाय देश ती लोकरंनि वानसुं मुंनो सामुंग फोनांमाननाय आमति खायै आफ्रो ब्रिटिश तो जों रखलायखा हजार हजार बरक शहीद मांगलायखा जेल खाटिखा फासियो जीवन मारिखा आमति खायै चिनि संविधान बा स्वाधीन नमै संविधान स्नान दाखा ओ संविधान तामरिखा चलो इ भारत हा कतर धर्मबो गोबां दफाबो गोबां जातिबो गोबां चाथाय लुंथाय कानमुं चुनमुं आबोबो पदरे पद संविधान चुन अधिकारिखा जे नों जे दफाफा नंथन जे धर्मफा नों खायथन निनि दफानि निनि जातिनि संख्या गोबां फांथन कम फांथन संविधान ननो रक्षा खायनाय निनि धर्म रक्षा खायनाय निनि भाषा रक्षा खायनाय संस्कृति रक्षा खायनाय निनि जाथाय नुंथायनि ग्यारान्टि खायनाय आबोनो संविधान आबोनो गणतांत्रिक व्यवस्था बिसिंतै धर्म निरपेक्ष काठामो बिसिंतै आफ्रो भारत स्वाधीन स्वाधीनतानि चबांफ्रो ताबुकनि जे बीजेपी बरंनि जे आगे दल आरएसएस बरक ओ
स्वभाव बरफ क्रुई ब्रिटिश तो बरफ चुबासु खलाइखा 1950 इंग्राजियों संविधान स्नामजाक्रो बड़ो गबले बिरिता खलाइखा केनाई संविधान सुं मानिया चीनी संविधान नाई मनुस्कृति स्मृति नरगई मनुस्मृति माने चतुर्वर्ण बरफ मनुष्य मिसिंग मनुष्य बाग खलाइनाय ओ जागाओ वैश्य शूद्र अर्थात तपशिली जाति बा तपशिली उपजाति बा इंडिजिनास पीपल बा सुन ट्राइबल हेंजांनाय बरफ बरफ शिक्षा ने अधिकार शासन ने अधिकार अब न बरफ माननाया अब उनका आरएसएस ई आरएसएस तब बरंग बीजेपी इनखाय थांनाय 10 बछर तुम्हारो खासु ई देश 11 कोटी निस्लाई शेड्यूल ट्राइब बा इंडिजिनास पीपल दङ कताल खलायै भारतवर्षनि कोनो राज्यआव जों त्रिपुरा राज्यआव जे चबा खलायै षष्ठ तपशिल बा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट खलायै किसी शासन पावर मानखा ओ पावर बाय चीने जे अनसुमानी जों जे सानमानी आबंगिया आबनो ताइबो गोबां पावर खायदि एम्पावर खायदि संविधान संशोधन खालायदि केबो केबो आबनो लायै त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानो जदियो ओ सानमुंनि बिसिंतै जे गुबै जे वानसुंमुं गुबै जे सानमुं आबो अंनाय नंगिया आबो तुई अनेक प्रश्न एवं आबो तुई तामो उंगै दं तामो लुक दङ किन्तु थांनाय 10 बछर भारत हानि कोनो जागाव जों त्रिपुरा हाव मात्र 11 लक्ष 12 लक्ष जों इंडिजिनास पीपल बा ट्राइबल तिनी मध्य प्रदेश 1 कोटी 62 लक्ष ट्राइबल नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्राय 95 लक्ष ट्राइबल महाराष्ट्र 1 कोटी निस्लाई ट्राइबल चीनी त्रिपुरा हा हाय जे बन अधिकार नि पट्टा षष्ठ तपशिल सुजोग किसी से भानो चीने आमानी कप बा चीने हुकुमो चीने संस्कृति आबोनो आबो खायनानि उन्नति खायनानि जों जे सुजुग मानखा बा सुजुग ताकफानो किसा किसा मानतंगो आबो किचुंगिया भारतवर्षनि इकबांकुक जे शेड्यूल ट्राइब बा ट्राइबल बरफ दंनाय ओ राज्यरगत बीजेपी शासन खालायो उल्टा ताबो जे ट्राइबल बिसिङाव अराय फराय फुनांनि बागै बरफ भाग खालायनायो हिन्दू फानो बरफ मंदिर थांगै पूजा खायमानिया कोनो कोनो राज्यआव उच्च वर्णनि हिंदू जे दागा बरंनि सिरायरक लेखा पढ़ा खलाय ओ स्कुल मा पढ़िया ओ तुई कल हयतो तुई मा नंगिया ताई जरा ख्रिस्टान नंगाय बरंग एसटी सार्टिफिकेट बातिल खलायदि डिलिस्टिंग खलायदि हनै इ त्रिपुरा राज्य बसुं नखा जनजाति सुरक्षा मंचनि बुमुङै तामो खलायखा हा सेगै नानानि चाकरि सेगै नानानि सुविधा सेगै नानानि आमतिखायै जे ट्राइबल बिसिङाव बाहायखे अराय पराय नांनानै ताई हिंदू मुसलमान बिसिङाव आबोद दङ चीनी भारत हानि रायदा संविधान तो ओ कक साया संविधान तो जत्त दफानि बरं न समान अधिकार समान ग्यारांटी किन्तु मोदीर आबो खाइया बीजेपी आबो बसिया आमतिखायै
थांनाय 10 বছর তিনি দেশ তাইবো কমরখা তাইবো উকুলগো অংথাंखा কিন্তু আবনো আন্তরিক অপপ্রচার খাই বড় খুনগো যে মোদি নি আমল বিজেপি নি আমল দেশ আগক্ষা কিন্তু কুবুই কুবুই খাই লেখাই লেখান খাই কোন ফাইসিং শিক্ষা অর্থনীতি সামাজিক উন্নয়ন কোন ক্ষেত্র ই দেশ যে গোबांखौ বরক তিনি তাইবো বিগ্রাম দङ বরংনি মানथाय मान्याम दङ जों इ त्रिपुरा जेबो थांनाय बिसिदा और डाबल इंजिननि सरकार फायै जों नुक्तम गामिनि बरग्र आगे तमाम ताव बाहायो बरक ताव सानायो जे फाइनाय बा इ चंमारियो अब की बार 400 पार अर्थात ताकलायो बरक 440 लाख गोबां एमपि दावै ताइबाइसा दिल्ली सरकार नामनाय ताखौ बुखरक किसमा मानसुकनाय এটা কক দङ যে গলা বুকসা আবো পুঙো তুই কুপুংখাই আবো পুমিয়া তিনি বিজেপি সরকারनि দাবি বা বিজেপিनि দাবি আমতৈন চংকিসা थांनाय दुटा चंमारी 2014 बाय 2019 बाहायखाय बीजेपी पास खलायखा किसा जदि जों उकलग किफलि नायखांखाय बाहायखे पास खलायखा 14 पास खलायखा जुबरमनो साखा बिसियो 2 कोटी चाकरी बिसिबाबो 10 कोटी ख्यातो खाय जानाय रंनो साखा नरंनि जा लाकाय दंनाय ऋण दंनाय बेबाक ऋण बेबाक लाकाय मुकुबंनाय शुधु मुकुब सिमियंगिया डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन केसा कृषिविद अदिन सकां थैजाखाबो ब जे कमिशन खायै रिकमेंडेशन खायमानि जे इ देशनि खेत खाय जानाय काश्मीर जे फसल लंनाय और जे खरच मानी आबनि 1.5 गुण दाम सरकार दिनाय त्रिपुरानि कृषक बा अरनि हुक खाय जानाय रक बरक जे खेत खायनानि बिनि जे खरच आबनि 1.5 गुण खायबो फसल माननाय आइनुंनाय अंखाते ताइ तामो साखा जे इ देशनि लक्ष लक्ष कोटी रां कालो बाजारे मजुदार विदेश ट्रांसफार खालायखा विदेशी बैंक सुइजारलैंड रगो नांथांखा आबनो रासादिन बिसिङो किफिले तुबुय 15 लक्ष खाय जतन अकाउंट से तबिनाय ताई मानिखनि दाम अर्धेक तुबि फाइनाल ओंखायनो आय बारायनाय मानिखनि दाम कमिनाय सामुं गोबां माननाय हिनखायथ' इ देशनि लोकरंनि ताई कुनो दुख दंनाया कष्ट दंनाया देश आगमनाय किन्तु ताखौ बुखराव 2014 হইতে 2018 যারা पहला निजे बिसिबा जों खोनाखादो ताई वाइसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बा बिनि दल बा बरंनि सरकार चंमारीपुर 2014 जे कक रिमानी जे प्रतिश्रुति रिमानी ताई वाइसा आपनो खुरसा खादे बर ताई वाइसा ओ कगनो साखलाई खादे बरंनि कोनो स्कीमो अब नुकजा खादे नुकजा गया उल्टा आगे ने जे स्कीम रेगा उठुम फरेस्ट पट्टा उठुम ताई जतो किछु अब छाटायंखा उल्टा तामुतुमुखा
কৃষি আইন কৃষক রং তাইও বরং সাকা খাজনা চাপক দি তারপরে শাখা পয়সা 500,000 টাকার নোট আবুনি বিসিং বিভাগ বেজাল 500,000 টাকার নোট আব মজুদ্দার দনি রংনি আগো অরবরক চুই তন্মানি বাগই ভারত হানি হামকরাইনি সামং বেকার রং সামং রংনি সামং উগ্রপন্থী রং দমন খাইনানি সামং বিদেশি সন্ত্রাসবাদ দমন খাইমানিয়া কাছে 500,000 টাকার নোট বাতিল খায় ই দেশটাই অভাব তং নাইয়া বজে প্রতিশ্রুতি নিমানি বেবাক ও প্রতিশ্রুতি পালন খাইনাই আবনে বেশি তরি 500,000 টাকা নোট বাতিল হই ই দেশ নে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক লক্ষ লক্ষ সামুংতাই চানাই রক বরংনি সামুংক মাজাক্ষা বরক মাই মুসাইয়া থৈখা কারখানা বন্ধ অংখা উৎপাদন বন্ধ অংখা দেশনি অর্থনীতি তাইবক লক্ষা হিসাব ফাইখা এই যে 500,000 টাকা নোট বাতিল মানি উলো সরকার সাখলাই মানি প্রধানমন্ত্রী সাখলাই মানি বিনি অর্ধেক কিফিলি ফাইনাইয়া কারণ আব কালো বাজার নিয়াগো কিন্তু হিসাব সব পাইখা 98% 500,000 টাকা নোট ব্যাংক লাইখা কিন্তু তা খুব খরব বিনি প্রতিশ্রুতি পালন অংখা দে 2 কোটি চাকরি অংখা দে 15 লক্ষ ফাইখা দে মানিকুনি দাম কমে খাদে কিচ্ছু কমিয়া কিন্তু তাম অংখা ভারতবর্ষনি একচেটিয়া পুঁজি আম্বানি আদানি তাইব কিছু তম বেশি বেশিও বরংনি প্রায় 6 লক্ষ 7 লক্ষ কোটি 6 লক্ষ 7 লক্ষ কোটি খাওয়াই পুঁজিপতি রংনি যে লাকায় বন মকুব খাই রেখা তাঙই চানাই ক্ষেত খাইনাই চিকনতে ব্যবসা খাইনাই বিনি লাকায় মুকুবঙ্গিয়া আন্তি খাই যে এই দেশটি কর্পোরেট যে কুসুব চানাই বরণ তাইব বরক করাপ খাই রেখা কিন্তু লোকর জলে যান নাই লামা নখন নাই লামা নখর খা একে ভাই খে সরকার নারং নাই হিন্দু মুসলমান বিশিং দাঙ্গা নাংদি লাভ জিহাদ গোরক্ষা সমিতি হে চিনি সংবিধান সাহ নিনি ধর্ম নিনি কর্ম নিনি বিশ্বাস জানি জানি নং যেটা চাইয়া তা চাদি নং যে সামক খাইয়া তা খাইদি কিন্তু গোরক্ষা সমিতি নির্মূল সারা দেশ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ফাং নাইখা কিন্তু চিনি পৃথিবীর হিসাব তাম তব আইন খাই মুসুক টাননি বন্ধ খাই খাব ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্য তাই আবো খাইমানিয়া কিন্তু এই ভারত হইতে এই হাইয়ঙ্গ সারা পৃথিবীও মাংস রপ্তানি প্রসেস খাই হাই হাই রপ্তানিয়া ও বাংলাদেশের হরমানি হাইয়া বাংলাদেশে তো অঙ্কে কাটা তার বেড়াতই কালো বাজার অপহর আবো তো বেআইনি সরকারি ভাবে উত্তরপ্রদেশ নি গুজরাট নি রাজস্থান নি মধ্যপ্রদেশ নি বিজেপি নেতার বরফ নৌকা এই কোম্পানি মালিক সারা পৃথিবীও যত্তনিস লাইক বাং যে গোমাংস রপ্তানি খাই নাই দেশ ভারত অথচ ও মুসুক নাওই হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা নাঙই এটা অরয় পরে খাই বাহাই খাই ধর্ম বিভাজন খাই
सरकार टिकी तंगनानि इ चक्ली बीजेपी बर खायदों ओंखाय 2019 लोकसभा निर्वाचन फायखा बरक बिनि जवाब रिनाय तामुनुखासुं निर्वाचन साखलाय मानी 15-20 दिन सिगाङाव पुलवामा होननाय काश्मीरनि एक जायगायाव सीआरपीएफ रंनो कनभय खालामलाङो और बोमा फाटिखा 40 जना सीआरपीएफ थैखा आमथैखाय सीआरपीएफ रंनो काश्मीर रहरनानै आबो झुकी दङ विपद दङ आबो गोयेन्दारक भारत सरकार बार बार सतर्क खालायखा लामाते रहर दे बिरखुंबाय रहर दे इनके खरचबो कम दाक्ति फायनाय सेफ खालायफै माननाय किन्तु चक्रांत खायै रहरखा 40 जना सीआरपीएफ थैखा ओ थैमानि लगे लगे मोदी सरकार मंत्रीरा ओ लास्ट न कुथैनो लाङै सारा भारत हाओ এটা আবেগ তিসানানি ও আবেগ লয় যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুসলমানের বিরুদ্ধে আবেগ তিসা হই 2019 ইংরেজিনি ভোট বৈতরণী পারুখা হাইয়া খায় বিজেপি সব পাইয়া তাই হইছে সব পাইয়ে থাংনাय বিসিবা তামো খালাইখা কৃষক রমনি বিরুদ্ধে আইন 3টা কালো আইন আবনি বিরুদ্ধে सारा देश कृषक आंदोलन अंखा एक बच्चन सिलाई कृषक दिल्ली लामा कासो 750 जना कृषक थुईखा जगह ओ आईन मावथक खबर मोदी ककमारिखा प्रधानमंत्री जे 750 जना कृषक थुईबारी बन क्षतिपूरण रिनाय एवं कृषक निजे दाबी ऋण मुकुब फसलनि न्याय्य मूल्य रिनाय थांनाय बिसिबारि खादे रिया बेकारनि चाकरि अंखादे अंगिया माने खुले दाम बारी कमे खादे कमिया पेट्रोल डिजेल हইতে आरंभ खाई बेबाकनि दाम बारी खाय आबने बिसिङाव कोरोना सफायखा हे कोरोना शुधु भारत हासिमिया कोरोना सारा हायं सारा पृथिवीओ लकडाउन हाथी बंद बाजार बंद ऑफिस बंद स्कूल बंद ट्रेन बंद बेबाक बंद कोरोना नि बुङै बिथि फालनाय टीका नामनाय ताइबो गुबुन गुबुन व्यवसाय रंनो सुबिदा खायनानै आईन नामखा बेतन बंद खायलेखा अनेक रकमनि चाकरि छाटाई खालायखा पीएम केयार सनै हजार हजार कोटी रां तिसाखा किन्तु जों नुगिया इ त्रिपुरा हावबो आफ्रोनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब शाखा कोरोना बायत्रा थुइनाय 10 लक्ष खालायब्रंनो इन्सुरेंस होनाय क्षतिपूरण खायनाय त्रिपुरा हाव प्राय कयेक हजार बरफ थैखा कायसियाफानो 10 लक्षया 2 लक्ष रां मानिया किन्तु सारा देशनि जनगणनि थानि रां तिसाखा कल कारखाना बंद खालायै लक्ष लक्ष श्रमिक बिनि सामुं कमाजाखा तामुंखा देश भाई के विकास खबर सबका साथ सबका विकास काजे बरक साइमानो 2024 नि इ चंगमारी 2014 जे ताताल सामानी 2019 जे ताताल सामानी बरन थकक मानी बिनि विचार खालायनाय अजय तिनी नरेंद्र मोदी अमित शाह बीजेपी साइमान दङ इ चंगमारी
যেসব ফানো সাথুং বরক আপকি বার 400 পার আপনি অর্ধেক উন্নয়নী মুশকিল তং অর্ধেক কারণ দক্ষিণ ভারত और तमिलनाडु केरला कर्नाटक तेलंगाना बीजेपी प्राय बुकसाम नाम उत्तर भारत थांनाय 10 বছর যেভাবে এই কালো রাংবাই কর্পোরেটটি রাংবাই महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार सुबाइनानी चेष्टा खलाइखा बरफ आकाइखा एवं आवनी बिसिंग जे इंडिया मंच इंडिया ब्लक जिनि त्रिपुरा जहाय कांग्रेस बाय सीपीएम नि बिसिंग कर्मसूचिगत फाराक्तम सुं आगे 30-40 बছর जों बातायनाय फैबानि वाइसा कांग्रेस वाइसा सीपीएम वाइसा कांग्रेस कर्मसूचिगत बातायनायमोन नीतिगत बातायनायमोन किन्तु चिनि बातायनायमोन बिसिङो चिनि जे कम्पिटिशन बिसिङो देश तो सुबायदि देशनि संविधान अस्वीकार खायदि आबुया काजे तिनि चीनी बिसिंग कर्मसूचिगत फाराक्तम फानो सामुं बुतांनि बिसिंग देश बाची खाय प्राण तंखाय आफ्रो नों आबुनो सुस्थ खायै ताई बिथिसारियै नों बनो अनेक सामुं तांनि मानु सुस्थ खाय मान खाय किन्तु प्राण छिकुरुई इ देशनि प्राण संविधान गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता नुंखाय मुंसा खायमाया काजी तिनी इ चंगमारियो अष्टादश चंगमारियो सारा देश नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी नि अवस्था चाया अंगुइनो दिल्ली नि मुख्यमंत्री नो जेल चौबदी हिमाचल नि मुख्यमंत्री नो जेल चौबदी विरोधी नि एमपी एमएलए नगो इनकम टैक्स लहर दे सिक्रे दे तामनी बागुई बरफ जदि आसुक जेना बरफ 400 पारम नाय आसुक बरफ नि जदि बरनी याकुम तलाने हाक राकुम खाय आबो खायरा गया बरफ इ दल त्रिपुरा थांनाय बिसिदक सरकार चालबो जों एकदम गानाओ तंगै बरनो सुंगो नुगुइ तंगो बिसिदक बरंनि शासन बाहाय बरंनो ताई सावै शुक्रबे साने नांलिया 2018 तामो शाखा बामफ्रंट 25 বছর मुंगसा खलाइया अकक किन्तु आपुर बरक साइया 25 বছর तुमा खलाइखा 25 বছর बामफ्रंट सरकार की करছে आपुर किन्तु बीजेपी नि बुखुक्त कग्न खनाइयासो ताबुकसे खनागो 18 ने उलसे खनागो तुमा शाखा हे 25 বছর बामफ्रंट सरकार अनेक खलाइखा चिनि त्रिपुरा आमसय रगो लामा तिलांखा स्कूल तिलांखा फेरांग तिलांखा शेष तुबुखा चाकरी बाकरी व्यवस्था खलाइखा ब्लक खलाइखा पीडब्ल्यूडी खलाइखा हासपाताल खलाइखा किन्तु डाबल इंजिन सरकार अंखाय चिकनते त्रिपुरा 40 লক্ষ मात्र बेनि लुकु बुसुरां नांनाय 90 और एमए पास बीए पास बेकार चला बरई बामफ्रंट सरकार 1.5 लाख पुने 2 लाख चाकरी फानो ताइबो कबांको उंगि तंखा हे कुबुई कारण जे नगो आगे शिक्षा करे दीक्षा करे और बिनगो रांगाजी मानखा इनकाम अंखा बिनि बुसारक तिनि आगरतला पड़ियो दिल्ली पड़ियो कलकाता पड़ियो देहरादून पड़ियो उंखा बरक साकातामो जत बेकार चाकरियों नाई पुइला बिसियो 50,000 ताई बिसि बुरे बिसिंग ताइबो 6.5 लाख डबल इंजिन माने जत किछु डबल रेगा डबल मजूरी डबल कर्मचारी बेतन डबल
তাই বেবাক সুযোগ সুবিধা দাও কেন্দ্রনি রামনি অভাব নাইয়া চিকন্তে ত্রিপুরাজ্য বুসুক রাম নাম নাই আমতি খাই তাতাল সাগৈ অর বরক সপাইখা ক্ষমতা ফাইখা তামুন উত্তম সব তাবুক সুন যে ডাবল ডাগামনানি কক অর্ধক্ষণে করি যে পয়লা বিশিং 50,000 চাকরি তাই বিশিংরে বিশিং 6.5 লাখ ই থামনাই যে বাজেট অধিবেশন অংখা যিনি বিধানসভানি অর বাজেট অর্থমন্ত্রী অর হিসাব মারিও ফাতর যেখানে সাথুন বাজেট অংখায় অর নরেশ তম যিনি মাধব বাবু তম এমএলএ অর হিসাব মারিও ব দপ্তর বুসুক জনা কর্মচারী তং বুসুক জনা নিনি পোস্ট বুকসা তং ভ্যাকান্সি তং প্রণজিৎ সিংহ রায় উদয়পুরনি বরক অর্থমন্ত্রী হিসাব মারিখা 2018 ইংরাজিও যিনি ত্রিপুরা সরকার নি ক্যাশ হইতে প্রায় 1,55,000 কর্মচারী গেজেটেড হইতে পিয়ন বা ডিআরডব্লিউ বেতন নাও পয়লা তারিখ ই বাজেটে পাইই মাত্র 1,05,000 45,000 পরীক্ষা হ্যাঁ বিশিং কয়েকজনা ও অব টেট মাস্টার লাঙ্খা কয়েকজন নার্স লাঙ্খা বুঝো কিন্তু যেভাবে চাকরি ছাটাই অংখা রিটায়ারমেন্ট থাঙ্খা ভ্যাকান্সি বারিখা কুবাঙ্কু বড় আন্দোলনে 50,000 চাকরি তাইব 6.5 লাখ বেশি বুড়ি বিশিং তাই বলছে সরকার পাইয়ে তাই 1 বছর থাঙ্খা বড় থাঙ্খা শিক্ষক কর্মচারী বেতন দাবলং নাই সোমনাদি তিনি বামফ্রন্ট সরকার নি দৌলত এমন কোন পাড়া করে অন্তত চিকনতে কাছে চাকরি খাই নাই করে আমতই ডাবলং খাদে বরংনি মানথাই দিয়ে বড় মানিয়া আমতি খাইই শুধু বরংনি প্রতিশ্রুতি খিলাফ মোদী যেমন সারা দেশে খোলাইখা ত্রিপুরা যাব খোলাইখা আবনি স্লাইবংখা গণতান্ত্রিক অধিকার থাংনাই বেশি দল বিরোধী রাজনৈতিক দল মিটিং বা খাইয়া উদয়পুর তিনি মিটিং মানজানা থাংমানি ওয়াইবসক ই কিল্লানি বড় অর ছন্মন মানজাখা ওয়াইবসক খরকসা অপরাধী মানজাগো খরকসা অ্যারেস্ট হঙ্গ বুসুক পার্টি সবাই রেখা থাংনা বিশিং ই সরকার নে আমল যা নির্বাচন খা বড় ভোটি মানখা একে বড় গণতন্ত্র মানিয়া এডিসি 2021 ইংরাজি অর ত্রিপুরা মথারক জনগণের আশীর্বাদ পানই এডিসি খুমলুমনি অধিকার মান খাবার প্রশাসন চালক খাবার থাংনাই 21টি পরে বিশিতাম থাংখা মানখা ই মথারক বং ইয়াও খালিব সাইতঙ্গ চিনি কর্মচারী বেতন করুই কর্মচারী বেতন নিমানি উলব जों डेभेलपमेंटनि बागै मुंसे सम्मत आंगिया एडिसिओ जे टीचार शिक्षक रक रिटायरमेंट थांमानि उलव टीचार कुरुई स्कुल बंदं थांखा एडिसि अंशयो तम ब्लक तम सब जोनाल तम जोनाल मुंसा कुरुई थांपुई पंत र बेरेंगिया आमति अंखा किन्तु त्रिपुरा हस्ते रां सकपाइया किछु आबुतंगिया रां फायो तुमांग रां मुष्टिमेय बरक पीडब्ल्यूडी आरडी एग्रीकालचार बेबाक जगह बरंनि किछु सिंडिकेट किछु बरक
বরণী থানি অর হইতে তাই নখর মানিয়া আবনি পার্সেন্টেজ শাখা হইতে তলা জরা কামিও কিছু বরফ ব্লক এলাকা কিছু বরফ জেলা এলাকা কিছু বরফ রাজ্য আবু কিছু বরফ আবনি বিরুদ্ধে কক শাখাংখাই নিনি উপরে গুন্ডা জুলুমং নাই মিথ্যা মামলাও নাই নখক সবাই নাই আমতি অবস্থা আমতি জাগাও ই বিজেপি নে সুবানানি বাগই বিজেপি নে সরকার নারংনানি বাগই আসাইকা ত্রিপুরা মাথা হ্যাঁ পয়লা পয়লা ত্রিপুরা মাথা আবু সাকাঙ্কাই কেবো পৈতো খাই নাই বরব্ব খুব কক কাহাম শাখা চিনি দফানি হামক্রাই জাতিনি হামক্রাই এডিসি আমসনি হামক্রাই ত্রিপুরাসা আমসনি হামক্রাই উনাইয়া ফাইদি বিজেপি ন মেচেন নানি কারণ বিজেপি মেচেনিয়া খাই দেশটি সরকার ন যদি চুম বাধ্য খাই মানিয়া নিনি এডিসি বাসিয়া ভিলেজ কমিটি ভোট অঙ্গিয়া ত্রিপুরাসা সিমিয়া ত্রিপুরাসা নন ত্রিপুরাসা এডিসি নন এডিসি কোন এলাকা উন্নয়ন উমাইয়া কক সলাইখা 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 কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুম্বাই কক চাপলাই লিয়া বড় উল্টা 22টা সিটও আবরিকা সুখ সাইমানো যে সিটও জিতিনানি বরংনি কোনো চান্স করে ঠিক আছে কিল্লা বাংমা জিতিমান নাই অম্পি জিতিমান নাই করবক জিতিমান নাই কিন্তু কাকরাবন বিলুনিয়ানি রাজনগর বিশালগড় এই বিশালগড় কনস্টিটুয়েন্সি ইয়াঙ্গ কৈলাসনে চণ্ডীপুর और ত্রিপুরাসা ভোট মাত্র 2000 3000 4000 5000 ভারতীয় জনতা পার্টি বাই ত্রিপুরা মথা কক সাবলাইখা এই যে 2000 3000 4000 ভোট যদি ত্রিপুরা মথানি বুমুঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরানি বুমুঙ্গ যদি আলকা খালাইমান খায় ভোট ন বাগমান খায় বিজেপি কিসাসা ভোট বাই লাইথাংমান নাই ভোটনি ফলাফল চুনুখা হাইয়া খাই 22টা সিটও বিজেপি জিতিয়া তিনি বিজেপি নিজের 32-33টা সিট আবো 10-11টা ফাইখাম কিন্তু বিজেপি 40% ভোট মানুষ 32-33টা সিট নাই থাঙ্কা আবন ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি নি আতাত অর্থাৎ আতাত মানে বাক্সা বসালাই কে বাতা দিয়া বাক্সা বসালাইয়া বিশিং বিশিং আমতই প্রেম গোপন প্রেম খাইই বিজেপি নগর লাই রেখা তাই সরকার ফাইনা বিশি কাইসা থাঙ্কা তোমা খানা রেখা চলো গ্রেটা ত্রিপুরা ল্যান্ড পুইলা জাতি উলব জাতি পার্টি করই পার্টি নি কক্সে সাইয়া বড় নো কম্প্রোমাইজ লাস্ট ফাইট কদিন সেকান কাইসা চুক্তি ঐতিহাসিক চুক্তি তামো ঐতিহাসিক ত্রিপুরার জন্য তিনি ত্রিপুরা সর আসু মূর্খ দে ইংরাজি সুম পরিমানিয়া দে তামতং বর্ণ তত্ত্বমানিত ত্রিপুরা লেন করে হিংখাই কেবলই কোনো চুক্তি অঙ্গিয়া লিখিত মারি নাই ও চুক্তিও ঐতিহাসিক চুক্তিও ব জায়গা ত্রিপুরা লেন তং উল্টা তোমাতং বরফ যে চুক্তি খাই মানি ওর কাইসা কমিটি খাজান নাই ও কমিটি তো এনসিডব্লিউ নয় খালাই খাবেলে এম্পাওয়ারমেন্ট এম্পাওয়ার্ড কমিটি মোডালিটি কমিটি বিশিদক থাঙ্খা ও মোডালিটি কমিটি কাইসা মাইনুস নখর আগাতে অর্থাৎ মিটিং কাইসা খাই খাই কাইসা সিদ্ধান্ত নখর সিদ্ধান্ত নখর খাদে নখরিয়া এখাই আবো তাই কাইসা মতে কমিটি ঠিক আছে ঐতিহাসিক চুক্তি অংখা চুক্তিনি মূল কক অংখা কাইসা জয়েন্ট কমিটি অং নাই বা ওয়ার্কিং গ্রুপ অং নাই ওয়ার্কিং গ্রুপ নখর খাদে তাকো বুখর
मथानी केवल जुदि खनाय दंखे बुनां सुननान नायो कयoi कयजागoi ओ जॉइंट वर्किंग कमिटी बा ग्रुप आबनी कोनो नोटिफिकेशन अखर खाते नखरियाख किन्तु 48 घंटा थांगिया सने मथा मंत्री सभा बेसि हाथ थांलांखा आबुन चुक्ति ग्रेटर त्रिपुरालैंड चुक्तिया एडीसी एम्पावरमेंट चुक्तिया एडीसी ने हा चुक्तिया एडीसी बिसियो 20,000 चाकरी चुक्तिया आसल कवंखा नरम नामती खाइयैसं भोट बागाबागि खाइ क्षमता टुबुखा तब चुनुबो बिसा बाग रुदी शेयर रुदी संखे बुसुकदिन मासाया दंनाय यंखा त्रिपुरा मथाबाई बीजेपी नि आसल प्रेम आसल चुक्ति ताई अब चंगमारी घोषणानि लगे लगे ताइबो परिष्कार साले इ पृथिवीओ चिनी भारत थाओ जों कोनोदिन खोना खादे प्रार्थी हंखाय कायसा दलनि चिन्ह हंखाय ताइ गुबुन दलनि आबो मानदे त्रिपुरा मथा दल बिनि जन्म बजागाओ आसायमानि बजागाओ त्रिप्रा चिनी ताक बरफ चा बरफ मुई बरफ कान बरफ ठीक আছে আবরসন না হইনিয়া সাকনি দফানা হামজাং মানি সাকনি হুকুমনা হামজাং মানি সাকনি সামুং মুসামুংনা হামজাং মানি আবনা কেবো না খাইয়া তুমি আবলেসং সাজাইয়া কিন্তু নং তিনি ভারত হা কতর পার্লামেন্ট কক সাকলাইনানি বাগৈ সানানি বাগৈ কাইসাসা সিট চিনিতি প্রসারণনি বাগৈ चिनी त्रिपुरा हानि चिनी कक सारा त्रिपुरा ने कक सानानी बा त्रिपुरा सारा ने कक सानानी बागै कायसा से चिनी एमपी नि सीट कायनिया बोले नों साबुन रहत नाय हैं निनी बायं मानो निन नुखुमनि बरम मानो कक बरक मानिया त्रिपुरा जनि उत्तर दक्षिण सिनिया त्रिपुरा जनि तुइमा तुइसानि बमुं मानिया त्रिपुरा राज्यनि तुई बा अब बाहाय गुलो सिनिया नों बनर हन्नाय जागाओ जे त्रिपुरा आसाइया त्रिपुरा तरिया त्रिपुरा कायजागिया 32 बछर ताई गुबुन राज्य थाङै अर हामजो काय दंखा ब त्रिपुरा सानि कक सानाय ओंखाय बुसुक जरातै साकनि जातिनो दफानो बयनि थानो थानियो फालिरिमान नों फातार ओंखाय सानाय आनि जाति आनि दफा आनि बरक आनि आमा किन्तु देशनि जत्तनि सलाय कुचुक जागा नों हन्नानि बागै 14 लक्ष सिनि त्रिपुरा साबिसिङो हाजार हाजार त्रिपुरा जो बुरै दङ ताबो एमए पास हजार हजार त्रिपुरा साताव ताबो इंजीनियर डॉक्टर एमए पास एमएससी पास खरक सानबो नुगलिया नों जे त्रिपुरा कक थाइसा मानिया नों बनर हन्नाय काजे बीजेपी आसल कगंखा बीजेपी नि थानियो नों त्रिपुरा सारंनि इमांनो थिनांनो बीजेपी नि थानियो इ त्रिपुरा जनि बरंनि अधिकार न नों फालिरिखा ये बीजेपी सरकार बिप्लब कुमार देव इ एलाकानि इ आवनि प्रार्थी दंफ्रो मुख्यमंत्री दंफ्रो सीए आंदोलन सीए साइमान बोले नागरिक संशोधित आईन 2019 इंग्राजी ने 8 तारीख জানুয়ারি ने 8 तारीख सीए आईन सारा देश सभा नखरखा अरब मथनी किसु सरायर नखरखा सुंग नखरखा माधवबाड़ियो बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री ऑर्डर रेखा गुली मारो हटा दो
खरक बा चिनि चाराय और गुली मसागे प्राय थैति थैति अंखा मियाव खाली के तुमा साबो त्रिपुरा मथा नेता बिप्लब कुमार देव हमारा परम मित्र ओदिनो नों 2019 ने जनवरी नों तमो साखा बिप्लब कुमार देव बांग्लादेशे उसको बांग्लादेश में हट भेजूंगा अपुर बांग्लादेश रहन नाई ताबक खाई परम मित्र जे एडिशनो जरा अबखलाई नाई सिया तुबुई चिनी त्रिपुरा हा उत्तर पूर्वांचल में जरा ধ্বংস খাটল নাই ও বিপ্লব দেব বনিনি परम मित्र বনিনি এডিশনি ইয়াগো ফান্তু বনাই ইয়ং খাতিনি ত্রিপুরা জনি ই চংমানি বুসকাঙ্গ ত্রিপুরা যে লোকরমে স্থানীয় বিরাট প্রশ্ন বিপ্লব কুমার দেব তিনি নির্বাচনী সভার হাই হাই অরয় পরে কক সাতম 4 বছরনি মুখ্যমন্ত্রী কাল থাংমনি হলো নন তামনি বাগে রখাই দিল্লি রহরখা কিসে সাকলাই নমথুন তামো দোষ তামো কারণ 4 বছর মাথায় তুমি বিপ্লব দেব তোমাকে ঘাট ধরে দিল্লি থেকে নির্দেশ দিয়ে সরালো আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা মানুষ কেউ জানে না ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানার অধিকার আছে কাজেই ত্রিপুরা রাজ্য মানুষের কাছে যিনি ত্রিপুরাহানি বরংনে স্থানীয় এই নির্বাচন সারা দেশনি যারা দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তি যে শপথ নাখা স্মাইতাংখা সংবিধান বাচির নানি বিনিবাগে ভোট মারি নাই লগেও যিনি ত্রিপুরা সারং নাও যারা ফালেরি নাই ত্রিপুরাহানো যারা ফালেরি নাই সমস্ত আত্মসম্মান গানাং বড় সমস্ত চিনি এই দেশ নিবাগই রাজ্য নিবাগই যারা চাইতো চবা খাইনাই বড় তুমি থামসাওই ই নির্বাচন বিজেপি জেখলাই ভাবনে চাল নাই ওই তাকুবো করো ফাইদি ফাইনাই 19 তারিখ পূর্ব ত্রিপুরাও চিনি ভোট 26 তারিখ सीपीएम ने प्रार्थी और राजंडरियांग और पश्चिम त्रिपुरा जातीय कांग्रेस की प्रार्थी बरंगनी प्रदेश सभापति आशीष कुमार साहानो याक चिन्ह गोबां गोबां खाय भोट्रियोई इजे कथार दायित्व सपाइखा बार बार आमतोई जे कठिन जराओ कठिन दायित्व कथार समतानि दायित्व सपाइनिया इ किल्ला बागबानी बर जे देशनि जातिनि नांकुमानि दिनो जत बसा सरादि अकग्न सावै ताइबाइसा जत्तन खुलुममा ताइ हामजामाया फारै आनिक परमथाखा इनकलाब जिंदाबाद जितेंद्र चौधरी ते इंडिया ब्लॉक नि उपस्थित और তিনি পার্টি এবং ইন্ডিয়া ব্লক নি অন্যান্য বরংগনা নেতার তে সংগ্রামী তাকুর বুকুর যতন খুলমই হামজাং রগই আং কিসিসা সাউই নানি কংন পাইরছিয়নো অনেকক্ষণ আলোচনা আংকা প্রথম কংখা লোকসভা নির্বাচন নাই হিনি সারা ভারতবর্ষ বড় বাহাইন তো গাবনা কাহামকে বুঝিয়ানি চেষ্টা খাইকা বুঝিয়ানি চেষ্টা খাইবানি বিচিং তাম বুঝিখা আনি থানিলে আব পরিষ্কার থাকা বাহাই যে কোনো সময় বিজেপি যে 19 সাল তেওয়াইসা জিতি ফিমানি বনি পেছনে বড় বড় হামজা হাইয়া বিরোধী দল একজোট মেয়ে বাগিছে বকাচার পাশ বনি বুট কিসি আছে 100 খান বুট 30 খান যে বুট মানব কিন্তু বিরোধী রনে বুট বাগজামা বাই বাও পাশে তেওয়াইসা ক্ষমতা আসক 10 বছর নকা কিন্তু তাকলাই খাই বন মেসেনো আনি বাগৈ
ও মোদি তংলাই দেশ ধ্বংস নাই সংবিধান ধ্বংস নাই গণতন্ত্র শিক্ষা মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা খা জেল চক্রাঙ্কে ও দেশ ধ্বংস মানে তে বাকি করিখা ও দেশ ন রক্ষা খেলেনি বাগৈ যত বিরোধী দল 28 খান বিরোধী দল মিলি লাইখা এবং হাকি মিলি লাই তিনি শীত বাগি বাসা লাইখা और कांग्रेस बाई कम्युनिस्ट मा मिली खा कांग्रेस बाई कम्युनिस्ट मिली मानो बुसिया तांग बायदि इंग्रेज नो रिखलाय प्रभु जों थांसा मांगलायखा अटल बिहारी वाजपेयी नो रिखलायनि प्रभु जों थांसाङै केन्द्र सरकार मा खायलिका प्रथम यूपीए सरकार आप्रनो बलम पाट्टा मानो आप्रनो रेगा मांगा जागो काजे कम्युनिस्ट कांग्रेस मिली खाके इंग्रेज सा योग्या माखारो गाय ताकलाय नि ओ बोटुखा आंले स्लुगान दनि मुसुगो ताकलाय नि लोकसभा निर्वाचन मोदी सिनाय विसर्जन चेन सिनाय मोदी चेन काहाके तमांगनाय बाक्सा नाइसिं तंबाय 23 बोटुंग्रा जों विधानसभा जिति गयाबा 2800 सिट चेष्टा खायपिसनाय हाया को 28 ना गया ताकलाय मोदी चेन काहागाय लगे लगे न बेसि दिन करे आसगेन उ सरकार बायनाय बरनि एमपी रेवती बसि बर्तमान एमपी बसि बुटमा बाजाले हि जले जाबसि हाइपि जाय थैनाय रजिं दंसि बिसिं बिसिं दल थुनै बाहाखे बरनो मेसेमानो बसिं दल हो यां बाहायनो प्रतिमा भौमिक मुख्यमंत्री सिंहा मुखु तमासे बन बसि बर्तमान एमपी बनसि बासारया उलायलांखा बियां ओ माधव बारिओ गुली कग्रनाय मुख्यमंत्री साचुगियाहिनि सेप्लाय रजानाय बनसि बासारके ओ बोरिमा बाहायनो आसे माकालि सों तलाबले ओ बीजेपी को मेसेमानि गे हाखैछि मोदी सेन काहाके ओ सरकार बायनाय 28 जरा नायसिनि नांगयो ताकलाय बसर शेष दिके सित्ता ओइसा बोटुङै हाहाय सरकार सलाय जागबानु आबंका देशनि खबर तेगेसा तामो तेगेसा का अमो दाला सगै मानजा खाके बनो बरक समर्थन खाया ताताल सगै मानजा खाका आगि जखन ब्लाइं लाइफ्र आब्र कसाक बुया कुफुर बुया बनि तला तंया नि दल खाया खा आबोसे हाकेसि दांगा रंग लाइखा उग्रपंथी रंग लाइखा उलत मांगलां हमले बनि तला तंया हनाय रसि सबानि तला थांसा मंत्री लाइ तंला रुखा बरबो मंत्री ओंखा ब्लाइबो कमां थांखा नुबाय खोनाब्ला ते ब्लाइ करिखा बनि परे बा प्रितिपरा लेन्टिपरा लेहि बारसा लाइखा 11 दिन लामाका सलाइखा सरकार खाइखा तिब्राले सालायनाय दं मंत्री ओंखा सारा राज्य दाबरक कपलन पताका कायलाय मले ताव करिखा दाबरक खोनाब्ला मंत्री बुंगो दाबरक कमां दाबते दलसा आनारस चिन्ह बियो बर भाइनो जों साइदो अमर बीजेपी नि एजेंसी मनस हाइजो खाइजमाय आवके मातावके लुकजाक सखा दावके मंत्री लाइ तंलाय खानके ओ पूर्वतिरबा बुताबा आनारस नाइतु दिकरिखा पश्चिम त्रिपुरा नाइतु दि आनारस करिखा इका आनारस कमानाय आनारस कमाखा हंकाय बाके कमानाय आनारस जे तंनाय र जत नताबो सिनि पार्टी दिगि फाया नि तंबाय जाखा ओ सकांदा जितेन थांगा अमरपुर कबांमा फाइका आरो अमरपुरनि ब्लक नि वाइस चेयरमैन बीर बहादुर जमातिया सा फाइका 7000 माइ दमनि दरकार करै मास किताबा आय खबर साइ तोटिका 11 तारिख फसे फाइ होगले दे 12 तारिख फसे फाइ होगले आनुता ओ दाजि दिन तु दाजि तेरे वर्ष मेर मासिनि बा आंचा दि थांगमालि आं तंका नरो खाइलेगा बरम करब खाइनाय 200 जन सिवाय त असनै साइ अमसुद अमरपुर कैसे या ओ जपुजाला बाहाय तंकाओ कांचनपुर बाहाय तंका हाकेनो आनारस कमरि थांनाय चिनि फान राखसाय फाइपिनाय आवसि आसल रायता ताकुर बकर हायनो खाता बेलबायदि खाखराखे उत्साह उद्दीपना तै ताकलायनि निर्वाचन भारतवर्षनि सनि सरकारनो रिखलायनि बागै जो केन्द्रव
नेशनल कांग्रेस नि जे आशीष शाहनो याफासिनो बुटमा रायनाय ओ जोंजेवन बरनो याफासिनो बुट रनाय ठीक ओ अमरपुर नि सिं कांचनपुर जरा जागानि मानसा बायति प्रासा जत कांग्रेस तमनि बरबैनो चकरा आतरा बुट रनाय गसरेका हाकिनो बीजेपी नो मारिक्लाय लेसिनाय अब खाइबे जादि जतनो कोयै देवायसा जतनो खुलुमुय हामदाम गरगुय आणि कॉपी सामने और पारो जक्का इनकलाब जिंदाबाद इंडिया मंच जिंदाबाद তার জন্য সকাল থেকে চেষ্টা করেছে তাকে উপেক্ষা করে সমবেত হয়েছেন আপনাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার সমবয়সী অনুজ মা ভাই বোন নির্বিশেষে সবাইকে আন্তরিকভাবে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘ সময় নিয়ে আমি কথা বলবো না, আমার আগে চারজন বক্তার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। স্বভাবতই সবার কথা যেহেতু আমার শুনবার সুযোগ হয়নি, হয়তো আমার কথার মধ্যে চর্বিতচরণ হতে পারে, তার জন্য আমি আগাম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সংক্ষেপে দু চারটি প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে আমি নিবেদন করতে চাইছি। আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি 10 বছর যাবৎ দেশ শাসন করছে, তৃতীয়বারের জন্যে, অর্থাৎ আরো 5 বছরের জন্যে। এরা আবার সরকার তৈরি করবার জন্য মানুষের কাছে ভোট চাইছে। সরকারের থেকে যারা ভোট চায় তাদের প্রথম প্রধান মৌলিক নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এর আগের বার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ভোট পেয়ে সরকার এসছেন সেই প্রতিশ্রুতি কতটা তারা রূপায়ণ করলেন। যদি সবটা রূপায়ণ করতে না পারেন, কেন পারলেন না, সমস্যাটা কোথায় ছিল, সেটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবেন। তার থেকে উত্তরণের জন্যে আবার যদি নির্বাচিত হন কি পথ পন্থা প্রকরণ আপনারা অনুসরণ করবেন সেটা উপস্থিত করবেন। এটা না বলে নূতন করে আরেকটা সরকার তৈরি করার আগে আবার কিছু প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে উপস্থিত হলেই নির্বাচক মণ্ডলী চোখ কান বন্ধ করে আপনাদের সেই প্রতিশ্রুতির কোলে ঢলে পড়বেন, এটা মনে করার কিন্তু কারণ নেই। তা আমরা জিজ্ঞেস করতে চাইছি, 2014 থেকে 2018, 2019 থেকে 2023-24, 2014-তে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 2019-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী 2-3বার ত্রিপুরা এসেছিলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরেছেন। শুনেছেন আপনারা কেউ 14 নির্বাচনে যে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি উপস্থিত করে আমাদের দেশের মানুষদের বড় অংশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, তার কতটা কার্যকরী করেছেন? একটাও কার্যকরী করেননি। বিশেষ করে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য প্রতি বছর 2 কোটি করে নতুন চাকরি দেবেন, তো খুব ভালো প্রস্তাব। আমাদের যুব বন্ধুরা উদ্বেলিত হয়েছিলেন। তাহলে 10 বছর হলো, 2 কোটি করে যদি প্রতি বছর চাকরি হয় তাহলে তো 20 কোটি চাকরি হওয়ার কথা। কয় কোটি ছেলে মেয়ের কাজ হয়েছে? চাকরি কোথায়? সারা দেশে নিয়মিত চাকরি বন্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ চাকরির কথা ছেড়ে দিন, সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, যারা দেশ রক্ষা করছে বিদেশি শক্তির আক্রমণ থেকে নিজের বুকের রক্ত জল করে তাদেরকে মোকাবেলা করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সেই সেনাবাহিনীতে এখন
নূতন পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ করার নাম করে 2 থেকে 2.5 বছর পর তাদেরকে ছাঁটাই করে দিচ্ছে। আপনারা যারা খবর রাখেন তারা এগুলো শুনছেন। এই যে কংগ্রেসের ইশতেহারের কথা বলছিলেন আমাদের বন্ধু, সেই ইশতেহারের মধ্যে যে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করার নাম করে যে প্রহসন বিজেপি সরকার চালাচ্ছে, বলছে নূতন যদি সরকার 24-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দিল্লিতে তৈরি হয় তাহলে এই যে ভাউতাবাজি এটাকে বাতিল করে দেওয়া হবে। প্রথম থেকে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী এই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে যে প্রতারণা প্রবঞ্চনার আশ্রয় তারা নিয়েছিলেন, আমরা তার বিরোধিতা করছিলাম। কোথায় চাকরি? যারা খবর রাখেন তারা জানেন এই 10 বছরে বিজেপি শাসনে গত 50 বছরে আমাদের দেশে বেকারের হার বৃদ্ধির যে সংখ্যা এটা ছাপিয়ে চলে গেছে, সমস্ত রেকর্ডকে প্ল্যান করে দিয়েছে। নিয়মিত নিয়োগ বন্ধ, চুক্তির ভিত্তিতে লোক নিচ্ছে 1 বছর 9 মাস 12 মাস 13 মাস 14 মাস, তারপর ছাঁটাই করে দিচ্ছে। এটা যেন চায়ের দোকানে চা খাওয়ার মতো, চা খেলেন, শেষ হলো, পয়সা দিলেন, কাপ ফেলে চলে গেলেন। এটা কি কথা? এই দেশকে তৈরি করবে কে? যুবশক্তি তৈরি করবে। পৃথিবীর মধ্যে এখনো ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা তার অর্ধেকের বেশি 18 থেকে 30-32 বছরের ছেলেরা মেয়েরা, তাদের সংখ্যা 55 থেকে 60-এর মতো। এদেরকে কাজে লাগাবার কোনো ব্যবস্থা নাই। 10 বছর যাবৎ শাসন করছেন। 19-এর লোকসভা নির্বাচনে 14-এর নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কৈফিয়ত দেননি। সে কারণে ভারতবর্ষের মানুষ 19-এ তারা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার দিকে তারা নজরই দেবার চেষ্টা করেননি। যে সমস্ত কথা শুনে লাভটা কি? এবারকার এই যে 24-এর লোকসভা নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন? 2047 সালে স্বাধীনতা লাভের 100 বছরের ব্যবধানে ভারতবর্ষের চেহারাটা কিরকম হবে সেটা এবারকার নির্বাচনে জিততে পারলে পর জুন জুলাইতে কেন্দ্রে যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট হবে সেই বাজেটের মধ্যে নাকি তিনি তার সমস্ত ছবি এঁকে দেবেন। তাহলে মাঝখানের 23 বছর আপনি পেটে গামছা বেঁধে বসে থাকুন, পিঠ দেয়ালে, অনাহার অর্ধাহার অনাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি এবং অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গোটা পরিবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে, ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করছে, খবর নাই। লক্ষ লক্ষ কৃষক পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে তারা আত্মহত্যা করছেন, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, তার কোনো খবর নাই। কাজে এদিক থেকে কথাটা বলবার চেষ্টা করছি, বিশেষ করে যুবশক্তি যাদেরকে সবচাইতে বেশি বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে তাদেরকে এই বিষয় সবচাইতে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেভাবেই যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এদেরকে এবারকার নির্বাচনে পরাস্ত করার জন্যে দৃঢ়পণ হয়ে তাদেরকে ঘর থেকে সাহসে ভর করে বেরিয়ে আসতে হবে। জিনিসপত্রের দরদাম এই 10 বছরে কেউ বলতে পারেন কোন জিনিসের দাম কমেছে? প্রত্যেকটা জিনিসের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, টাকার দাম কমছে, মানুষের আয় নাই, উপার্জন নাই, হাতে পয়সা নাই, বাজারে কিনতে যেতে পারছেন না, তার চাহিদা আছে, কেনবার ক্ষমতা নাই, ক্রয় ক্ষমতা নিচের দিকে চলে গেছে। স্বাভাবিক কারণে এই চাহিদা যেখানে টান ধরছে, কলে কারখানায় নতুন করে উৎপাদনের প্রশ্ন আসছে না, কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। আমি যে কথা আগে বলছিলাম, কর্মরতরা যদি কাজ হারান, নতুন ছেলে মেয়ে আপনি হাত পেটা খেয়ে যাদেরকে কলেজ স্কুল পাশ করিয়ে বসিয়ে রেখেছেন, চাকরি পাবে, আয় করবে, উপার্জন করবে, আপনাকে দেখবে, তারা কোথায় চাকরি পাবে? নতুন কলকারখানা। এই প্রধানমন্ত্রী 14 লোকসভা নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার পর কি স্লোগান দিয়েছিলেন? দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষে আসুন, মেক ইন ইন্ডিয়া, অর্থাৎ নতুন কল করুন, কারখানা করুন, মাটির তলার সম্পদ, মাটির উপরের সম্পদ লুট করুন। আমাদের দেশের যে সমাধানকারী মানুষ
তাদেরকে লুট করুন এবং আপনারা আমাদের দেশের সম্পদ নিজেরা নিংড়ে নিয়ে যান। এত কিছু বলার পরেও এই 10 বছরে ভারতবর্ষে পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকে কারা এসে কয়টা কল কারখানা এই ভারতবর্ষে তারা স্থাপন করেছেন কেউ দেখাতে পারবেন? বরং কলকারখানা একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে পরিস্থিতি চলছে, সাধারণ মানুষ একটা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। কালোবাজারি, বেআইনি মজুতদারি, অল্প কিছু লোক বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে কি কেন্দ্রের সরকার কি বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকার তারা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছে না। তাহলে এর থেকে তো আপনি বেরোতে চান, বেরোতে গেলে পর এরা সরকারে থাকবে, আবার তাদেরকে সরকার আসার সুযোগ দেবেন, তাহলে তো এই সমস্যা থেকে আমি আপনি বেরোতে পারবো না। কৃষক দারুণভাবে আক্রান্ত। আমাদের দেশের অর্থনীতির এখনো 75 থেকে 85% এই কৃষি থেকে আসে। এখন কৃষকরা জায়গা জমি সোনা দানা বন্ধক দিয়ে ধারে দেনায় তার উপর ভিত্তি করে যে ফসল ফলায়, বাজারে যখন বিক্রি করতে যাচ্ছে, ফসল বিক্রি করে উৎপাদন খরচ সেটা হাতে পাচ্ছে না। লড়াই কি? স্বামীনাথনের যে ফর্মুলা ডক্টর মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় উপস্থিত করেছেন, দল মত নির্বিশেষে, এমনকি যে বিজেপি এখন সরকারে আছে 10 বছর যাবৎ, তারা যখন বিরোধী দলে ছিল, ডক্টর মনমোহন সিং যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, বাইরে থেকে আমরা বামপন্থীরা তাদেরকে সমর্থন করতাম। সেই সময় বিজেপিও বলেছে স্বামীনাথনের যে ফর্মুলা, উৎপাদন খরচ তার থেকে দ্বিগুণ আড়াই গুণ যুক্ত করে কৃষক যখন বাজারে ফসল বিক্রি করতে আসবে, তার থেকে সেই ফসল কিনে এই ফসল উৎপাদনের খরচ নির্বাহ করে অতিরিক্ত যে তার হাতে থাকবে, তাতে সারা বছর না হলেও অন্তত 3, 4, 5, 6 মাস যাতে তারা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা না করলে পর তাহলে কৃষক বাঁচবে কি করে? শুনছে কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার, বিজেপি সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, শুনছে না তো। কৃষি দারুণভাবে সংকটের মুখে। কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছেন, শহরে কাজ নাই, কর্ম নেই, আবার গ্রামে ফিরে আসছেন। বিশেষ করে কোভিডের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। কোথায় কাজ? কোভিডের সময় কলকারখানা যখন বন্ধ, দোকানপাট যখন বন্ধ, সারা ভারতবর্ষ যখন অঘোষিত আপনার এই কারফিউ চলছে, সবাইকে বলছে যার যার রাজ্যে ফিরে যান, গ্রামে ফিরে যান। ওখানে গেলে পরে আপনারা রেগার কাজ পাবেন। কোথায় রেগার কাজ? 100 দিন রেগার কাজ। আমরা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময় সর্বোচ্চ 94 দিন পর্যন্ত বছরে রেগার কাজ দিতে সক্ষম হয়েছিলাম। আর এরা সরকার আসার পর 32, 33, 35 দিনের বেশি রেগার কাজ নাই। আর যারা প্রকৃত অর্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে পরিশ্রম করে রেগায় সম্পদ তৈরি করছেন, তাদেরকে ঠকিয়ে মণ্ডল নামধারী যারা বিনা পরিশ্রমে নাম ঢুকিয়ে প্রকৃত শ্রমিকের যে মজুরি তার থেকে তারা ভাগ বসাচ্ছে। এখন কি দেখা যাচ্ছে? 21, 22, 23, 25 দিনের বেশি এখানে কোনো কাজ নাই। তাহলে মানুষ বাঁচবেন কি করে এই পরিস্থিতিতে? আপনাদের কাছে যে কথা বলতে চাইছি, কাজ চাই, রোজগার চাই, খাবার চাই। এই সরকার থাকবে, এই মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে, এটা যদি মনে করেন তাহলে আবার প্রতারিত হবে। কৃষক তাকে যদি রক্ষা করা না যায়, শিল্প কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে? বন্ধ কারখানার দরজা খুলবে কি করে? নতুন কারখানা তৈরি হবে কি করে? আমাদের ছেলেরা মেয়েরা, আমরা বিশ্বাস করি না সবাই কেন্দ্র বা রাজ্যের শুধু সরকারি দপ্তরের কাজের মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কল চাই, কারখানা চাই, কৃষি চাই, এর মধ্য দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য তার বিস্তার করবে, বিকাশ ঘটবে, তার মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সুরাহা হবে। কাজে এই বিষয়গুলো কে নীতিগতভাবে অবস্থান নিয়ে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে? কেন্দ্রের ক্ষমতায় যারা আছে তারা তো করছে না। কাজে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটাতে না পারলে পর এই সমস্যা থেকে আমি আপনি রেখায় পাবো কি করে, নিস্তার পাবো কি করে? এটাই তো বক্তব্য, এটাই বক্তব্য। লেখাপড়া জন্মগত অধিকার। আমরা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার
কলেজ অবধি বিনা খরচায় ছেলেদের মেয়েদের পড়বার আমরা ব্যবস্থা করেছিলাম। 12 ক্লাস পর্যন্ত বিনা পয়সায় পাঠ্যপুস্তক আমরা কিনে দিয়েছিলাম। হরেক রকমের স্টাইপেন্ড নানা অংশের ছেলেদের মেয়েদের। আমরা যখন কলেজে পড়তাম 2-3টা মাত্র স্টাইপেন্ড ছিল। এখন ভারত সরকার, বিজেপি সরকার নতুন যে শিক্ষানীতি তৈরি করেছে এই 2020 সালে, তাতে কি দেখা যাচ্ছে? উচ্চ শিক্ষা বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দিয়েছে। এমনকি বিদ্যালয় শিক্ষা এটাও ধীরে ধীরে বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। গরিব ঘরের, নিম্নবিত্ত, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়ে তাদের স্কুলের শিক্ষা কষ্ট করে অতিক্রম করতে পারলেও উচ্চ শিক্ষা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সেই শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। পরিষ্কার কথা, যাদের টাকা আছে, যাদের পয়সা আছে, তারাই লেখাপড়া করবে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে। গরিব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের জন্য লেখাটা পড়ে না। তারা দিনমজুরি করবেন, ক্ষেত মজুরি করবেন, এবং সেখানে মালিক মহাজনের ইচ্ছার উপর, মর্জির উপর তারা যা মজুরি দেবেন, ইচ্ছা হলে কাজ করবেন, না হলে আধপেটা থাকবেন, অনাহার থাকবেন, অর্ধাহার থাকবেন, না খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়বেন। তাহলে কি হলো? এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি না। এই 24-এর লোকসভা নির্বাচনে এই শিক্ষানীতির পরিবর্তনের আওয়াজ আমরা তুলেছি। এই কংগ্রেস তারা যে তাদের নির্বাচন ইশতেহার গত পরশুদিন প্রকাশ করেছেন, আমি পড়ছিলাম, তাতে এই শিক্ষানীতি বাতিল করবার প্রতিশ্রুতি তারা রেখেছেন। কংগ্রেস আর একলা সরকার করবে না। তাহলে তো কংগ্রেসই একলা নির্বাচন করতো, তাহলে আমাদের এখানে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন নিচ্ছে কেন? আমরা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা তো বলছি না আমরা কেন্দ্রিক সরকার তৈরি করব। এরকম শক্তি আমাদের এখনো ভারতবর্ষের তৈরি হয়নি। একটা সময় করব, ওটাই আমাদের লক্ষ্য, নূতন ভারত তৈরি করবার জন্য। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে এককভাবে না, মিলিতভাবে কংগ্রেস যেমন বলছে, আমরাও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী বলছি। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে পর আমার আপনার ঘরের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে পর দেশের ভবিষ্যৎ কি করে উজ্জ্বল হয়? দেশ তো ডুববে। স্বাস্থ্য, গরিব মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, নিম্নবিত্ত মানুষ, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, তারা যে আয় উপার্জন করেন তার উপর ভিত্তি করে ওষুধপত্র কিনে তাদের পক্ষে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা কঠিন। দেখার দায়িত্ব কার? এটাও মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষা যেমন একটা অধিকার, সুস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা যাতে পেতে পারেন, ভোগ করতে পারেন, এটাও তাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার বাস্তবায়িত করবে কে? কেন্দ্রের সরকার, রাজ্যের সরকার। তাহলে কেন্দ্রের সরকার কি করছে? তারা করছে না তো। এই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দিচ্ছে। ডাক্তার নাই, নার্স নাই, প্যারামেডিক্স নাই, জীবনদায়ী ঔষধ নাই, সরকারি হাসপাতাল রোগীদের ভর্তি করাতে চায় না। এটা কি আমাদের ত্রিপুরার শুধু অভিজ্ঞতা? বিজেপি শাসনে গোটা ভারতবর্ষে ওষুধপত্রের দরদাম আপনারা দেখছেন প্রতি বছর দ্বিগুণ, 3 গুণ, 4 গুণ করে বাড়ছে। আপনি 1 মাস আগে যে ট্যাবলেট 20 টাকা দিয়ে কিনেছেন, এখন আপনাকে কিনতে গেলে পরে 50 টাকা, আর 2 মাস পরে গেলে 70 টাকা। ভাত খাবে না ওষুধ কিনবে? সাধারণ মানুষ মনে করে ভাত খাওয়ার আগে ওষুধটা কিনতে হবে, ওষুধ যদি খেতে না পারি তাহলে তো বাঁচবো না। কিন্তু পয়সা কোথায়? এই যে সরকার, বিজেপি সরকার, 10 বছরের যে শাসন, একদিকে শিক্ষা আর একদিকে স্বাস্থ্য, দুটোকেই লুটের একটা ক্ষেত্র হিসেবে বড় বড় যারা পুঁজিপতি তাদের সুযোগ করে দিয়েছে। কাজে এই অবস্থার তো পরিবর্তন করতে হবে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে গেলে পর বিজেপি এই যে দুঃশাসন চালাচ্ছে ভারতবর্ষের পক্ষে, তাদেরকে তো তৃতীয়বারের জন্য আসতে দেওয়া যায় না, তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। অনেকের মধ্যে প্রশ্ন, তাদেরকে কি পরাস্ত করা সম্ভব? কে বলেছে সম্ভব না? খুব সম্ভব। কেন সম্ভব না? বিজেপি কি 50 ভাগের বেশি ভোট পেয়ে দিল্লি সরকার করছে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কোন রাজনৈতিক দল যারাই কেন্দ্রের সরকার তৈরি করেছেন, কেউই 50 ভাগের বেশি ভোট পাননি, তার নিচে ভোট পেয়েছেন। বিজেপিও তাই।
তাহলে সরকারে আসছেন কি করে? বিজেপি বিরোধী যে ভোট নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এরকম পরিস্থিতিতে অল্প ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে খানিকটা বেশি ভোটে জয় হাসিল করে সংখ্যার জোরে কেন্দ্রের সরকার তৈরি করছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিরোধী যে রাজনৈতিক দলগুলো তারা একটা জায়গায় আসার চেষ্টা করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, তার 23তম পার্টি কংগ্রেস, আজ থেকে 2 বছর আগে 2022 সালে কেরালাতে আমরা আয়োজন করেছিলাম, সেখান থেকে আমরা আওয়াজ তুলে দিয়েছিলাম। দুঃশাসন চলছে, মানুষকে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, সম্প্রদায়ের নামে বিভক্ত করছে, মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানের পরিবর্তে একচেটিয়া পুঁজি, যোদ্ধার, জমিদার এদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এদেরকে যদি ক্ষমতার থেকে হটানো না যায়, ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যাবে না। তাহলে কি করতে হবে? বিজেপি বিরোধী যে ভোট, এটার বেশিরভাগকে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করতে হবে। এটা করতে গেলে পর যারা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এবং মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোতে মানুষ যে ভুগছেন, এগুলো থেকে মানুষকে বের করে আনবার জন্য যারা ভাবেন, চিন্তা করেন, এই দলগুলোকে একটা জায়গায় আসতে হবে। সময় লেগেছে। আজ থেকে 8 মাস 9 মাস আগে দেখা গেল এই উদ্যোগ একটা চেহারা নিতে শুরু করেছে। এখন কি দেখা যাচ্ছে? 26 থেকে 27টা রাজনৈতিক দল ও বিজেপি তারা একটা জায়গায় এসছেন। এদেরকে ভেতর থেকে বাইরে থেকে ভাঙবার জন্য নানা কৌশলে এই বিজেপি, আরএসএস, এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার নেতৃত্বে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে চলছেন। ভীতি থেকে, শঙ্কা থেকে, বুঝতে পারছেন গত 10 বছর যাবৎ মানুষের জন্য কিছু করেননি, দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য কিছু করেননি। টাটা, বিরলা, ডালমিয়া, সিঙ্গানিয়া, মফতলাল, জৈন, রিলায়েন্স, আম্বানি, আদানি তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবিদারি করছেন, তাদের জুনিয়র পার্টনার, তাদের কথায় চলছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত হয়ে এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন, যারা এবার একটা জায়গায় আসতে না পারলে এই দেশকে রক্ষা করা যাবে না। অভিজ্ঞতা আছে মানুষের। 75-এর যে অনিবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে বের করে আনবার জন্যে 77-এর যে লোকসভা নির্বাচন, যাদেরকে জেলখানায় ঢুকানো হয়েছিল সেই সময়ে, বড় অংশের নেতৃত্ব, সংগঠক জেলের ভেতরে ছিলেন। আকস্মিকভাবে লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলো, জেল থেকে স্লোগান দিয়ে তারা বেরিয়েছেন, দেশকে রক্ষা করতে হবে। 2টো স্লোগান, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে, নাগরিক যে স্বাধীনতা, নাগরিক যে অধিকার তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, অন্য কিছু আমরা চাই না। মানুষ বিশ্বাস করতে পারেননি। এই জেল থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই স্লোগান দিচ্ছে, হবে নাকি? পারা যাবে নাকি? গোটা ভারতবর্ষেই জেলখানা। আমার তো এখনো মনে আছে, পুলিশ ধরতে পারেনি, 19 মাস পালিয়ে বেরিয়েছি। কেন পালিয়েছে? জেলখানায় যাওয়ার জন্য পালানো না, পার্টিটাকে রক্ষা করতে হবে। মানুষের সমস্যা থেকে মানুষকে বের করে আনবার জন্য এর মধ্যে সাহস দিতে হবে। ছাত্রদের, যুবকদের, মায়েদের, বোনেদের, শ্রমিকদের, কৃষকদের এই লুকিয়ে লুকিয়ে এই কাজ কিন্তু সেদিন আমাদের করতে হয়েছে। যাই হোক, সেই মানুষ 77-এর লোকসভা নির্বাচনে নতুন সরকার তৈরি করলেন। মোরারজি ভাই, পরবর্তী সময়ে ভিপি সিং, এইচডি দেবেগৌড়া, আইকে গুজরাল, ডক্টর মনমোহন সিং, কাদেরকে বারবার পরাস্ত করে কেন্দ্রে এই সরকারগুলি তৈরি করেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিজেপি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এদেরকে বারবার পরাস্ত করে এদেরকে কিন্তু সরকার পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছিল। এই যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাই 24-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে 26-27 পার্টিকে একটা জায়গায় এনেছে। আমি আজকে পত্রিকা পড়ছিলাম, তাতে দেখছি বিহারে গতকাল নতুন আরেকটা দল যুক্ত হয়েছে। এই বিজেপি বিরোধী সেখানকার যে ঐক্য জোট আরজেডির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে নতুন দল। বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলছে, না, বিহারে আর যাই হোক, এই 40 আসনের একটা আসনও যাতে
বিজেপি জিততে না পারে, তার জন্য আমাদের শক্তি যাই হোক আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো। নতুন নতুন আসবে তো, মানুষ তো উপলব্ধি করতে পারছে। কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হতে হবে। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে পর মানুষের পক্ষে অসাধ্যকে সাধন করা সম্ভব। ত্রিপুরার গত বিধানসভার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কি? আমি তো এই মাঠেই আপনাদের সামনে বক্তৃতা করে গেছি। আমাদের প্রার্থীর চেহারা আমি চিনতাম না, নাম আমি জানতাম। আজকে যিনি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তিনিও এখনো বক্তৃতা করেছেন। অনেকদিন পর তার সাথে এই মঞ্চে এসে আমার যোগাযোগ হয়। সেই সময় এই মাঠে দাঁড়িয়েই তো আমরা আবেদন করেছিলাম এই কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে। 5 বছরের অভিজ্ঞতা কি? যারা ভেবেছিলেন আরো ভালো থাকবো, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, বামফ্রন্ট সরকার ভালো করেছে, আরো ভালো করতে চায়, কেন্দ্রের সরকার সাহায্য করে না, কাজে কেন্দ্র বিজেপি রাজ্য বিজেপি বলছে তো ডাবল ইঞ্জিন, কোনো সমস্যার সমাধান সেখানে অপরিত থাকবে না। তাহলে দিয়ে একবার দেখি না। তা আমরা এই 5 বছরের অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থিত করে বলছিলাম, আপনারাই তো কপাল থাপড়ে বলেছেন 1-1.5 বছরের ব্যবধানে কি সর্বনাশ করলাম। হাঁসের পেটে কত ডিম, প্রতিদিন একটা দেয়, তাতে মনতুষ্টি হয় না। হাতের পেট কেটেছেন, অনেক ডিম পাবেন, তাতে একটা ডিমও না, গোটা হাঁসটাকেই খুন করা হয়েছে। এই উপলব্ধি মানুষের হয়েছে। এই যে উপলব্ধি, তার উপর দাঁড়িয়ে এই সরকারটাকে ক্ষমতাচ্যুত করুন। নতুন পরিমণ্ডলে আমরা বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করে এই কথাও বলেনি, কারণ তখন তো আমরা অবিজেপি রাজনৈতিক দলগুলিকে একসাথে নিয়ে বামফ্রন্টের উদ্যোগে এই সরকারটাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার স্লোগান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কেন আমরা সেখানে গিয়ে বলবো শুধু আমরাই বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করবো? আমরা বলিনি তো, এখানে দাঁড়িয়েও বলিনি। নিশ্চয়ই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। হ্যাঁ, এটা তো ঘটনা। 60 আসনের মধ্যে 47 আসনে আমরা লড়াই করেছি, কংগ্রেসের বন্ধুরা 13টা আসনে লড়াই করেছেন, 46টা সরাসরি বামপন্থী ফ্রন্ট, একটা আসন রামনগর 7 একজন নির্দল প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে আমরা সমর্থন করেছি। এটা তো ঘটনা। কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভোটের যে ফল, তাতে কি দেখা গেল? 18 নির্বাচনে বিজেপি 51% ভোট পেলেন। কোথেকে আসলো এত ভোট? এর আগের নির্বাচনে বিজেপির ভোট কত ছিল? শতকরা 5% নিচে ছিল। তো 5 বছরের ব্যবধানে তাদের 51% ভোট কোথেকে আসলো? আকাশ ফুঁড়ে মাটি ফুঁড়ে তো ভোট আসে না। অভিজ্ঞতায় আমরা কি দেখলাম? যে বন্ধুরা 18 আগের নির্বাচনে 42-43% ভোট পেলেন, তাদের ভোট 2.5 ভাগ হয়ে গেল। বাকি ভোট তো আমাদের সঙ্গে আসলো না, কংগ্রেসের বাক্সে গেল। তাহলে সেই ভোট বিজেপিতে রক্ষা করতে পারলো না। 51 থেকে 39 হলো, 44 থেকে 32 আসন হলো। যদি বিশ্বাসঘাতকতা যে দলটি উপজাতির দরদ দেখিয়ে বামফ্রন্টের সঙ্গে এবং বামফ্রন্টের সঙ্গে অন্যান্য বিজেপি বিরোধী যে শক্তিগুলো আমরা একসাথে লড়াই করছিলাম, তাদের সঙ্গে মানে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এমন একটা পরিমণ্ডল তৈরি করবার চেষ্টা করেছিল, এরা বিজেপিকে সত্যি সত্যি পরাস্ত করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মানুষ কি দেখলেন? এরা 42 আসনে দাঁড়িয়ে ট্রাইবাল ভোট যাতে বামফ্রন্টের দিকে আসতে না পারে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আসতে না পারে, বামফ্রন্ট অন্যদের নিয়ে যাতে বিকল্প সরকার তৈরি করতে না পারে, বিজেপিকে যাতে ক্ষমতার থেকে হটাতে না পারে, এই ভাবনা নিয়ে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র সমঝোতা করে 42 আসনে দাঁড়িয়ে বিজেপির সরকারটাকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। এটা যেমন সত্য, বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল, কিন্তু অন্যদিকে এটাও সত্য, আপনারাই এদেরকে 51 থেকে টেনে 39-এ নিয়ে এসছেন। এবং এই যে 39 ভোটও সবটা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট না। 12 থেকে 15% ভোট জবরদস্তি করে, বাক্স দখল করে, ঘরে আটকে রেখে ভোট দিতে যখন গেছেন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে দেখিয়ে দিচ্ছে পদ্মচিহ্নে টিপ দিতে হবে, না হলে বাড়িতে ফেরা যাবে না। এই কাণ্ড করে 12 থেকে 15% ভোট তারা নিয়েছে। কাজে 39 ভোটও কিন্তু তাদের ভোট না।
তারা জানে। তাহলে মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় কি করতে পারে না। মানুষ সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, জনগণ সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, এটা কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা না। ভুল করেন মানুষ তো, কিন্তু ভুল থেকে জনগণ মানুষ শিক্ষা নেন এবং সেই শিক্ষায় তারা মানে নিজেকে সেইভাবে উন্নত করে এই ভুলের হাত থেকে নিজেকে বের করে আনবার জন্য সেই মানুষই নূতন পথে পদার্পণ করার চেষ্টা করেন। এবং এটা আমরা দেখেছি এই 23-এর বিধানসভা নির্বাচনে। দেশের কথা আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করলাম, কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে আপনাদের এই লোকসভা নির্বাচনের মুখে এখানে মিটিং করবেন, সারা ত্রিপুরা থেকে তো লোক আসছে না এই বিধানসভা কেন্দ্র। কিসের এত ভয়? কেন মানুষকে সকাল থেকে হুমকি দিচ্ছেন? মিটিংয়ে গেলে দেখে নেব, কি দেখবেন? আপনাদের দেখবার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু প্রস্তুতি নিচ্ছে ঘরে ঘরে। আপনারা এখানে কি কি দেখবেন? আপনাদের খুঁজবার লোক পাওয়া যাবে ভোট শেষ হলে পর? কি বলছেন এগুলো? আসলে তারা ভয় পেয়েছে। কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে যেটা আবেদন করব, সাহস করে, আপনারা গতবার সাহস করে ভূমিকা নিয়েছেন। কংগ্রেসের বিজেপির যে বিধায়ক ছিলেন ডাক্তার বন্ধু, মন্ত্রী হবার মানে প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু মন্ত্রী হতে পারেননি। এবং এটাই বোধহয় আশ্বাস ছিল এই 23-এর নির্বাচনে জিততে পারলে ঠিক আছে তোমার আশা পূরণ করবো। তো তাকে তো পরাস্ত করেছেন, তার আশায় আপনারা জল ঢেলে দিয়েছেন। এবং নূতন আপনাদের এলাকার যুবক কৃষির সাথে যুক্ত, আমি জানতাম না সে যে এত ভালো কৃষক, গোটা পরিবার যে কৃষির সাথে এভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে লেপটে আসছে। সেই ছেলেকে আমরা খুঁজে এনে আপনাদের সামনে দাঁড় করালাম, তাকে সামনে রেখে আপনারা দারুণভাবে এই সাফল্য অর্জন করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে 11টা আসনে আপনারা জয়যুক্ত করেছেন, তার মধ্যে আপনাদের কেন্দ্র অন্যতম। আমি আপনাদের সালাম জানাই। আপনাদের কাছে যেটা আবেদন করব, এবারকার নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে 23-এর নির্বাচনে যত ভোটে সিপিআইএমের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছিলেন আপনারা, তার চাইতে আরো বেশি ভোটে আশিস সাহা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী, তার চিহ্ন হাত, তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, কয়েকবার তিনি বিধায়ক হয়েছেন, তাকে আপনাদের জয়যুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর যারা সমর্থক বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এটা কি বলছেন? কোনোদিন তো আমরা হাত চিহ্নে ভোট দেয়নি, এখন আপনি বলছেন এসে আমাদেরকে হাত চিহ্নে ভোট দিতে হবে। হ্যাঁ বলছি তো। তো গতবার এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের বন্ধুরা তারাও তো কোনোদিন কাস্তে হাতুড়ি তারাকু চিহ্ন ভোট দেননি। লড়াই তো তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম থেকেই। আমরা যেমন কাস্তে হাতুড়ি তারাকু চিহ্ন ছাড়া কাউকে ভোট দিতাম না, তারাও হাত চিহ্ন, এর আগে জোড়াবলত ছিল, এছাড়া তো তারা কাউকে ভোট দিতেন না। তো তারাও তো গতবার এখানে ভোট দিয়েছেন, তাদের ভোটটা তো আপনারা পেয়েছেন এই প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে। কাজে এটা মাথায় রাখতে হবে, সংকীর্ণতার কোনো সুযোগ নেই। লড়াইটাকে দেশের যে দুশ্মনী করছে, জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী যে ভূমিকা নিচ্ছে, দেশকে যারা সর্বনাশের অতলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। এই যে বললাম জিনিসের দাম কমাও, বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করো, আমাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ নিশ্চিত করো, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করো, যারা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর গরিব কৃষক মাথার পরে ছাউনি নেয়, তাদেরকে একটা আস্তানা দাও। এই যে দাবিগুলো, এই দাবি নিয়ে যে লড়াই করবেন, তারা নতুন সংবিধান তৈরি করবার ষড়যন্ত্র আসছে। যে মনুবাদের মূল কথা হচ্ছে মহিলারা ঘরে গৃহবন্দী থাকবে, তারা সন্তানের জন্ম দেবে, আর শুধু রান্নাবান্না করবে, ঘর নিকাবে, উঠোন নিকাবে, বাইরে যাওয়ার অধিকার নাই। তাদের আবার অধিকার কি? আর গরিব মানুষ, বিশেষ করে উপজাতি তফসিলি সংখ্যালঘু, এদেরকে তো মানুষ বলেই তারা মনে করে না। এটাই মনুবাদের বক্তব্য। নূতন যে সংবিধান, আমাদের যে বর্তমান সংবিধানকে ধ্বংস করে তারা তৈরি করবার গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে। এরকম সংবিধান তৈরি করতে পারলে ভারতবর্ষ থাকবে? সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই সংবিধান যদি না থাকে, গণতান্ত্রিক যে অধিকার, এর মধ্যে যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে,
সংবিধান না থাকলে এই অধিকারগুলো ধ্বংস হবে। এই অধিকারগুলো ধ্বংস হলে পরে আমরা মানুষের মতো বেঁচে পড়তে থাকবার জন্য যে লড়াইটা করতে চাইছি, সেই লড়াইয়ের অধিকারই তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাজে বুঝতে হবে, বেঁচে পড়তে থাকার লড়াই আর সংবিধান রক্ষার লড়াই সমার্থক। বেঁচে পড়তে থাকার লড়াই, সংবিধান রক্ষা করার লড়াই, দেশ রক্ষা করার লড়াই সমার্থক। এটা বুঝতে হবে। নির্বাচন প্রহসনে পরিণত করছে বিজেপি সরকার। ইলেকশনে পরাস্ত হচ্ছে, সরকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, অথবা বিরোধীদের থেকে সরকার আসবার চেষ্টা করেছে, আসতে পারেনি। ওই যে ইলেকশন বন্ডের নামে সংবিধান বিরোধী কালো আইন তৈরি করে বড় বড় পুঁজিপতি যারা দেশকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, কালো টাকার পাহাড় তৈরি করে দেশের টাকা দেশকে না দিয়ে বিদেশে নিয়ে যায়, অন্য নামে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলে, এদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের নিজেদের দলের তহবিল তারা স্ফীত করছে। হিসাব বেরিয়েছে, 500 পৃষ্ঠার দলিল, তার থেকে দেখা যাচ্ছে এ পর্যন্ত 19-এর পর থেকে এই আপনার ইলেকশন বন্ডের নামে যত টাকা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দলের হাতে গেছে, তার মধ্যে শুধু বিজেপি 48 থেকে 52 ভাগ টাকা পেয়েছে। এই টাকা খরচ করে মাসুল মেনদের যেমন ভোটের সময় ব্যবহার করে বাহিনী হিসাবে ভোটের পর ভুলে যায়, ঠিক তেমনি অন্য দলের এমএলএ এমপি এদেরকে বাজারে লাখ উমরের মতো কেনাবেচা করে এরা সরকারে টিকে থাকতে চায় অথবা সরকারে আসতে চায়। কোথায় আপনার নির্বাচনের নিরপেক্ষতা? নির্বাচন কমিশন আইন পাল্টে ফেলেছে। চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া তাকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের লোককে ঢুকিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং তার পছন্দের মন্ত্রিসভার সদস্য এরা দুজন, আর বিরোধী দলের যিনি নেতা পার্লামেন্টের তিনি একজন, 3 জন। ভিন্ন মত হলে এরা দুজনই তো প্রধান, এরা দুজনই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা যাদেরকে পাঠাবে তাদের নামের পক্ষেই তো রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করবেন, তারা ইলেকশন কমিশন, তাদের হাতে এখন ইলেকশন কমিশন। প্রশ্ন উঠেছে, এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত মানুষ নির্বিঘ্নে তার ভোট দিতে পারবে কিনা, এটাই তো প্রশ্ন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই যে পরিস্থিতি, এটাকে চলতে দেবেন? এ তো চলতে দেওয়া যায় না। যদি চলতে দিতে না চান তাহলে নির্বাচনে তাদের পরাস্ত করতে হবে। এটা আমরা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের নিজস্ব ভাবনা থেকে, বিচ্ছিন্ন চিন্তা থেকে হঠাৎ করে দুম করে কথাগুলো বলছি তা তো ঘটনা না। বাস্তবের নিরিখে 10 বছরের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তার উপর দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি কথাগুলো বলছি। বিচার ব্যবস্থা এটাকেও বগল দাবা করার চেষ্টা করছে। বিচারক এটা কিভাবে বাছাই হবে তার কতগুলো পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি বিজেপি সরকার মানতে চাইছে না। পরোক্ষ অঙ্গুলি হেলেনে তাদের ইচ্ছা মতো বিচারক যদি রায় না দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে তারা খড়গস্ত হওয়ার চেষ্টা করে, রায় দিতে যাতে বাধ্য হয় তার জন্য পছন্দের লোকদেরকে বিচারকের আসনে বসাবার চেষ্টা করছে। তা না হলে পর এই ফাইল মাসের পর মাস, বছরের পর বছর স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আইন দপ্তরের মন্ত্রীর পায়ের তলায় পড়ে থাকে। যারা খবর রাখেন তারা এগুলো জানেন। আপনারা দেখছেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট, ইডি যেটাকে বলে, ট্যাক্স যারা বসান, আদায় যারা করেন, এই যে দপ্তর, সিবিআই, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্স, এগুলো নিরপেক্ষ সংবিধান তৈরি করার সময় এর মধ্যে তাদের কতগুলো স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে। এদেরকে বিজেপি আরএসএস নিয়ন্ত্রিত এই সরকারটা ব্যবহার করে, যারা এই বিজেপির বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্ষমতাচ্যুত করবার লড়াই সেখানে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই দলের নেতৃত্ব, এমনকি একটা রাজ্যের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে তাকে পর্যন্ত জেলখানায় ছুড়ে দিচ্ছে। আপনারা জানেন দিল্লির যে মুখ্যমন্ত্রী আপের, তিনি জেলখানায়। আজকে দিল্লিতে হাজার হাজার মানুষ আপের নেতৃত্বে অনশন ধর্মঘট করছেন। এবং আমি যা খবর পেলাম, এ শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে আপ আছে তারা করছেন তা না, ভারতবর্ষের বাইরে আপকে যারা সমর্থন করেন এমন কিছু কিছু রাষ্ট্রেও তারা অনশন করছেন। এটা কিসের লক্ষ্য? এই পদ্ধতিতে
গোটা দেশের বুকে এরা একদলীয় স্বৈর শাসন কায়েম করার দিকে এগিয়ে যেতে চাইছেন এবং এটার পেছনে লুকায়িত আছে ফেসিবাদী চিন্তা। ফেসিবাদী চিন্তা মানে কি? এক নেতা, এক ভোট, এক সরকার, এক ভাষা। এই নেতা পূবকে পশ্চিম বলবে, পশ্চিমকে পূর্ব বলবে, সূর্যকে চাঁদ বলবে, চাঁদকে সূর্য বলবে, আমকে কাঁঠাল বলবে, কাঁঠালকে আম বলবেন। এর বিরোধিতা করলে আপনি দেশদ্রোহী, আপনার জায়গা জেলখানায়। ফেসিবাদের ব্যাখ্যা এর চাইতে সহজ করে আর কিছু দেওয়া যায় না। চান এটা এরকম হতে পারে? কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু 26টা 27টা দল এক জায়গায় এসছে, এটা ঠিক। ভারতবর্ষের 30টা 32টা রাজ্যে এই 26-27 দল সবার শক্তি সমান না। চাইলেই আমরা যেরকম চাইছি এরকম সব জায়গায় আসন সমঝোতা হয়ে যাবে, এটা মনে করার কারণ নেই। এই ধরনের ধারণা নিয়ে এই দলগুলোর নেতারা চলছেন, এটা মনে করার কারণ নেই। কিন্তু আমরা যা লক্ষ্য করছি, সমস্ত প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত সত্ত্বেও একের পর এক রাজ্যে এই দলগুলির নেতৃত্ব যেই রাজ্যে যেই দলগুলি শক্তিশালী কথাবার্তা বলে আসন সমঝোতা করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের রাজ্যে আমরা তো 2টো আসন, এর আগে কোনো লোকসভা নির্বাচনে দেখেছেন আপনারা? 52 সাল থেকে এখানে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি একটা আসনে লড়াই করেছে? করেনি তো। তো এবার আমরা কেন একটা আসনে লড়াই করছি? আর একটা কেন কংগ্রেসের বন্ধুদের আমরা ছেড়ে দিচ্ছি? তারাও তো একটা আসনে লড়াই করেননি, তারাও 2টো আসনে লড়াই করেছেন, তারাও এবার একটা আসনে লড়াই করছেন কেন? মূল্যের শত্রু, জনগণের দুশ্মন, দেশের যারা ক্ষতি করছে, ফেসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে, সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে কোনো মতেই জিততে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে পরাস্ত করতে গেলে পর আমাদের ত্রিপুরার এই 2টো লোকসভা আসন, এই ইন্ডিয়া যে মঞ্চ, এই মঞ্চের প্রার্থীদের জয় করে আমাদের আনতে হবে। কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলছি, এই যে কেন্দ্র, এই কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যিনি প্রার্থী, হাজির নেতাকে ভোট দিতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্ক্সবাদীর যারা সভ্য সমর্থক সংগঠক, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে সেখানে নিজেকে জড়িয়ে রাখলে চলবে না। এখনো যারা ঘরে বসে আছেন, বেরিয়ে আসুন, মানুষের মধ্যে যান, মানুষকে বুঝান কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। সারা ভারতবর্ষের যে প্রেক্ষাপট আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলবার চেষ্টা করলাম, এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন কোনো রাস্তা নেই। অতীতেও হয়েছে, ওই 77-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে বারবার আজকের পরিস্থিতিতেও ওই পরিস্থিতির চাইতেও খারাপ পরিস্থিতি। কাজে এখানে দাঁড়িয়ে ঘরে বসে থাকার সময় নেই। সংঘবদ্ধ হন, ঘরে ঘরে যান, মানুষকে বুঝান। শুধু গেলাম, হাজির করলাম, আমাদের প্রার্থী এই হচ্ছে চিহ্ন, ভোট দেবেন বলে চলে আসলাম, এটা চলবে না। যান, বসুন, কথা বলুন। তাদের জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, বিক্ষোভ থাকতে পারে। আপনি গেলে, আপনি বামফ্রন্টের লোক, আপনি এসছেন, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। আপনারা ছিলেন এতদিন সরকারে, অনেক কিছুর জন্য গিয়েছিলাম, 1-2টো হয়েছে, বাকিগুলো হলো না। শুনলে নিলে আমাদের কথা, আমাদের ঘরে একটা ছেলেরও চাকরি হলো না। তো জিজ্ঞেস করুন বিনয়ের সাথে, তা আমরা তো নাই, আমাদের তো পরাস্ত করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন 2বার। তা এখন কি আপনার ছেলে চাকরি হয়েছে, ঘরের টাকা পেয়েছেন? বলে না, পেলাম না। তো তাহলে এটা ধরে বসে থাকবেন? শাস্তি তো দেওয়ার দিয়েছেন আমাদেরকে। হ্যাঁ, আমরা পারিনি তো সবাইকে চাকরি দিতে। সবার মাথায় ধীরে ধীরে আমরা ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম। আমরাই তো তালিকা তৈরি করে দেওয়ার কাজ আরম্ভ করেছিলাম। সেই টাকায় তো তারা এখন ভাগ বসাচ্ছে। আপনারাই বলছেন 4বারে টাকা পাবেন, 2বার পাওয়ার পর 3য়বার টাকার জন্য গেলে বলছে অর্ধেক তাদের না দিলে, মণ্ডলকে না দিলে আপনি নাকি বাকি টাকা পাবেন না। বামফ্রন্ট সরকারের সব এরকম ছিল নাকি? ছিল না তো। তাহলে এই অবস্থাটা চলতে দেবেন? সেই ক্ষোভ এখনো জমিয়ে রাখবেন? বেরুন, চলুন, হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যাই। এই যে বসে কথাটা বলতে হবে, কোনো অভিযোগ করলে পর, সমালোচনা করলে পর, সঠিক সমালোচনা যদি করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গ্রহণ করতে হবে। তর্ক না, বিতর্ক না। অযৌক্তিক কথা বললে পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যুক্তি সহকারে ভুল ভাঙতে সাহায্য করতে হবে। এটা কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের। কাজেই এই ভোটের সময় আমরা বিনয় দেখালাম, বাকি সময় আমরা চক্ষু রাঙালাম, এই কিন্তু চলতে পারে না। সবসময় আমাদের বিনয় থাকবে।
ন্যায়ের পক্ষে থাকবো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে থাকবো, চোখ রাঙানির কাছে মাথা নত করবো না, অন্যের সম্ভ্রম তাতে আঘাত দেব না। এটা মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু অগ্রসর হতে হবে। কাজে সেদিক থেকে বলবো সময় আছে। আজকে আমরা মিটিং করছি 7 তারিখ, 19 তারিখ এই সময় ভোট শেষ হয়ে যাবে। মাঝে তো আর মাত্র 10-11 দিন। 10-11 দিন আপনাদের এই বিধানসভা এলাকার জন্য কম না। এই সময়টার মধ্যে যতটা পারেন, যত বেশি পরিবারে যান, কথা বলুন, 5টা 7টা 10টা পরিবার নিয়ে একসাথে এটা উঠান মিটিংয়ের মতো করুন। মাইক বাজাবার দরকার নেই, বসুন, চা পানের বিস্কুটের ব্যবস্থা করার দরকার নেই। আধ ঘন্টা 45 মিনিট কথা বলুন, পরিষ্কার করুন, তার মনের যে আবিলতা, অস্পষ্টতা দূর করুন, তাকে জয় করুন এবং এই নির্বাচনে সামিল করে আমাদের যে প্রতিপক্ষ বিজেপি তাদেরকে পরাস্ত করার যে রাস্তাটা তাকে আপনি নিশ্চিত করুন। এই কাজ করার ক্ষেত্রে লাল ঝান্ডা নিয়ে বিশেষ করে যারা কাজ করছেন কোনো রকম সন্দেহ কিন্তু আপনারা নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখবেন না। আপনারা বেরোলেন, আরে কোথায় আশিসবাবুর লোক কোথায়, আমরাই কি করব, তিনি দাঁড়ালেন, হতে পারে আশিসবাবুর লোক কম হতে পারে, তাতে কি হলো? আশিসবাবুর লোক কম থাকলো, তেরেঙ্গার ঝান্ডা নিয়ে হাঁটার লোক কম, তাহলে আপনি লাল ঝান্ডা নিয়ে বেরোবেন না? তাহলে মূল শত্রুকে চিহ্নিত করে তাকে পরাস্ত করার জন্য সবাই এক জায়গায় আসো, বেশিরভাগ বুক এক জায়গায় আনো। তাহলে এই স্লোগানটা দিলেন কেন? এটা কি কথা? বলবেন একটা, করবেন আর একটা, এটা তো হতে পারে না। যারাই আছেন আশিসবাবুর পক্ষে কাজ করার জন্য তার দলের লোক সংখ্যায় কম হতে পারে, কার সংখ্যা বেশি কার সংখ্যা কম এখন তো এই হিসেব করার সময় না। যত বেশি ভোটার বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের কাজ। কাজেই এই জায়গায় সমস্ত রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। রাজনৈতিক যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যে কৌশল নিয়ে আমরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি তাকে বাস্তবায়নের জন্য ভূমিকা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনারা এগিয়ে যাবেন, এই বিশ্বাস নিয়েই আপনাদের উপর আস্থা স্থাপন করে। এই দেখা যাচ্ছে আকাশে মেঘ, কখনো বৃষ্টির ফুটা পড়ে, কখনো বেশি বৃষ্টি আসতে পারে, তার মধ্যে আপনারা কেউ আসন ছাড়েননি, বরং সংখ্যা বাড়িয়েছেন। আপনাদের সকলের প্রতি এই যে কথা বলার সুযোগ দিলেন, 4 জনের কথা শোনার পরেও আমাকেও এতক্ষণ আমি বলবো কিন্তু ভাবিনি। আমার ধারণা 10-12 মিনিট বলেই বৃষ্টি নামবে, আমাকে শেষ করতে হবে, কিন্তু আমি তো অনেকক্ষণ কথা বলে ফেললাম। আমি উৎসাহিত বোধ করছি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে দায়িত্ব পালনের জন্য উদাত্ত আহ্বান এবং অনুরোধ আপনাদের রাখছি, সেই দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য আপনারা এগিয়ে যাবেন এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে কথা বলা শেষ করছি। ভালো থাকবেন, আমার নমস্কার দেবেন। রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি মানেই সিস্টার গুঁড়া মশলা, সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড অয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব।